Good morning, children. So, after the completion of the second chapter, so today we will start the new chapter that is nothing but the plant kingdom. Okay. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದು 3ನೇ ಪಾಠ. ಇದು ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಒಂದು ವರ್ಗೀಕರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಾಗಾದರೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಪಾಠ, ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. See, there are several systems of classifications such as artificial system, natural system and phylogenetic systems were introduced by the biologist. Today we have accepted the phylogenetic system of classification where the living organisms are classified based on the evolutionary relationships. That means there are different type of the systems of classification. So in the earlier classes also we were discussed, that is artificial, the man-made, the natural based on the natural affinities, and the phylogenetic based on the evolutionary relationships between various organisms. Okay, so like that the scientists or the biologists, they were introduced, and today we have accepted the phylogenetic. So that is nothing but evolutionary relationships based on the evolutionary relationships between the various organisms. So let us discuss today what are those the systems of the classifications. In that one, the major one, there are 3 important system of the biological classification. The first one is artificial system of classification, the second one is natural system of classification, and the third one is a phylogenetic system of classification. Okay, so let us study one by one. Fine. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೈವಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಯಾವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೃತಕವಾದ ಒಂದು ವರ್ಗೀಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಅದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ವಿಕಾಸದ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದಿದೆ, ಅವುಗಳ ವಿಕಾಸವಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂತರ್ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೈವಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕುರಿತಂತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಬರುತ್ತೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ, ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? As I said, the first one, okay, so during the system of biological classification, the first one is the artificial classification system, or it is also known as artificial system of biological classification. Okay, so it is given by first one, the Carl, that is a Carl Linnaeus, or it can also be said the Carolus Linnaeus. Okay, so it is also known as the Carolus, the Linnaeus system of classification also. But how actually the system is given? Okay, the artificial system of classification, in this system only how we will study how they are classified means, so based on the gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of the leaves, etc. are taken into the consideration. Okay, so that means, so what are the the important characters will be considered during the artificial system of classification. So they were based on mainly vegetative characters on the androecium structure. Okay, so that's what I said. So they were based on the vegetative characters, that means any vegetative structures of the plant body,
that is a superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of the leaves. But Linnaeus' artificial system of classification was purely based on the Anderson structure. Okay, hence based on the evolutionary relationship, kingdom Plantae is classified into algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. Okay, but in the earlier whatever he is given, it is purely based on, that is a gross superficial morphological characters. Okay ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಈಗ ಥರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಅಥವಾ ಮಾನವನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಲ್ ಲಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಕಾರ್ಲ್ ಲಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಇವರು ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಜೈವಿಕ ನಮಗೆ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಲ್ ಲಿನಿಯಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ತರಂತ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನು ಇದರಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಯಾವುಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಗ್ರಾಸ್ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎತ್ತಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಗಳು. ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮಗೆ ಹೊರಭಾಗ ಕಾಣಬೇಕು, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಸಸ್ಯದ ಒಂದು ಏನು ಭಾಗಗಳಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯ್ತಲ್ವ. ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಯಿತಾ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಣ್ಣ, ಸಂಖ್ಯೆ, ಅವುಗಳು ಯಾವೊಂದು ಆಕಾರ ಇದೆ, ಅವುಗಳ ಒಂದು ಎಲೆಗಳು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಅವನ್ನು ಈ ಒಂದು ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಲೀನಿಯಸ್ ಬಂದಾಗ, ಲೀನಿಯಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ನಾವು ಕೇಸರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಗಂಡು ಭಾಗ, ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಭಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆಂಡ್ರಿಶಿಯಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ, ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೀನಿಯಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಲೂ ಕರೆದಿದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವಾ. So but the thing is, even though it is considered as the earlier system of the classification, this system had demerits. So this system had the demerits or the drawbacks or the limitations. They are also known as the demerits of artificial system of classification or drawbacks of the artificial system of the classification are the limitations. Let us discuss what are the demerits, why the necessity of the further system of the classification arised. Okay, so yeah, first of all, so this system separates close related species since they were based on the few characteristics. Okay, so that means they separated the close related species even though they are very close to each other, but they were separated close related species since they were based on only few characteristics. So this is also one of the very important drawback. And so this system gave equal weightage to the vegetative and reproductive, that is nothing but sexual characteristics. It is not acceptable because vegetative characters are more easily affected by environment, whereas the sexual characters or reproductive characters are not easily get affected by environment. Okay, so this is also one of the important drawback which is comes under the, that is nothing but the demerits of artificial system of classification. So who are the scientists comes under the system of classification? That means artificial means, please note down. So that is a Linnaeus, Carl Linnaeus or Carlos Linnaeus and Aristotle. Okay, these two name of the scientists, they comes under the that means the artificial system of the classification. Okay, ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ತಾನೇ, ಕೃತಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನ್ಯೂನತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ
ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಪರೇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಗೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೇವ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ವೇಟೇಜ್ ಟು ದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಗೀಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ವರ್ಗೀಕರಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಸ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿದೆ, ಈಗ ಬೇರು, ಕಾಂಡ, ಎಲೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯ್ತಲ್ವ? ಬಾಹ್ಯ ಅಂಗಗಳು. ಆದರೆ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಲಿಂಗ, ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೂವು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸರಿ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆ, ಬೇರು, ಕಾಂಡ ಇಂಥ ಭಾಗಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ನೀರು, ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ನಾವು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಅವರು ಏನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಗೀಕರಣದ ಒಂದು ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಶುರುವಾಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವ? ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. So whenever because of the demerits of the artificial system, the Linnaeus and Aristotle, who they are not given satisfactory answers or the classification, so that then there will be and there were necessity of the further system of the classification. So it is nothing but the natural system of classification. Okay. So in this classification system, the natural affinities among the organisms are taken into the consideration. So these are based on the natural affinities among the organisms. Okay, and here very important one, it considers the external features and internal features. That is nothing but the ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry. So classification for the flowering plants given by the George Bentham, Hooker and even Joseph Dalton. Okay, so it is in generally we can also say Bentham and Hooker system of classification. Okay, national system of classification, popularly known as Bentham and Hooker system of classification, but the complete name is the George Bentham and Joseph Dalton Hooker system. Even Augustine de Condylis, okay, even Augustine de Condylis is also comes under the natural system of classification. So that's what I say. So in this system, both external morphological and internal features like the ultrastructure, anatomy, embryology, you know what is the meaning of the ultrastructure? By taking a sectioning we can study, and anatomy, study of internal structure by dissecting them. Embryology, the formation of embryo, zygote, then fusion, finally how it will be, okay, grow. So that is the embryological development. And even the phytochemistry, study of chemical composition which is present in the plant, that is the phytochemistry. So these are all considered under this system of classification. Okay, fine. ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕೃತಕ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಸರಿಯಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಒಂದು ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾರ್ಜ್ ಬೆಂಥಮ್, ಜೋಸೆಫ್ ಡಾಲ್ಟನ್ ಹುಕ್ಕರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಡೆ ಕಾಂಡೆಲೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಏನು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಥವಾ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು.
ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇದು ಯಾವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಾಹ್ಯ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ರಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಟ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಂತರಿಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ರಚನೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅನಾಟಮಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಸೆಕ್ಷನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಭ್ರೂಣಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತದನಂತರ ಹೇಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಫೈಟೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಈಗ ಆಲ್ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಫಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತು ಟರ್ಪಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳು, ಅದನ್ನು ಫೈಟೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಜೈವಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. And the third one is very important one, the phylogenetic classification system. Okay, so when actually the system, actually necessity of the system, phylogenetic system arised means, so even though the Bentham and Hooker and Augustin de Candolle tried to explain the natural system of classification based on the natural affinities among the organisms, but still there are some things it is left behind. Okay, so they are not able to explain completely, and there was a necessity of the further system of classification which was given by Whittaker. Okay, that's Whittaker's, and even Engler and Prandtl, John Hutchinson, also Arthur Cronquist. So these majorly, okay, the four systems, there is a Whittaker's classification system, Engler's and Prandtl's classification system, John Hutchinson's classification system, Arthur Cronquist's classification system. So these constitute together forms a phylogenetic system of classification. So that is nothing but it is based on the evolutionary organism, that is evolutionary relationships between the various organisms, how they were earlier, how they evolved, what are the connective links between the ancestors to present species. Like this they try to explain. Okay, so they try to explain here that actually they have given the phylogenetic relationship of the humans, but they try to explain the phylogenetic relationship with respect to the plants also. Okay, so this is how exactly the phylogenetic system of classification evolved. Okay, ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಏನು ಮೊದಲಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ತದನಂತರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಏನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಇತ್ತು ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿತ್ತು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಏನು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿಕಾಸದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಕಾಸದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂತರ್ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 4 ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏಕೆ ಅಂದರೆ ವಿಟ್ಟೇಕರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಇಂಗ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಜಾನ್ ಹಚಿನ್ಸನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗೆಗೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ವಿಕಾಸದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಗಳೇ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಂಥವ್ರು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಹೀಗೆ ಈವನ್ ಆರ್ಥರ್ ಕ್ರಾಂಕ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಯಾ. So there are other sources to resolve the problems in the classification. Okay, so they take help of the
the different branches. Okay, so what are those the other sources resolve the problems in the classification? So in that one, first one is numerical taxonomy. Numerical means numbers. It is based on all the observable characteristics. Okay, whatever the characteristic, it can be observed, and it is carried out using computers nowadays, because the huge data should be stored, isn't it? And the number and the codes are assigned to all the characters, and the data are processed. So thus the hundreds of characters can be equally considered. Okay, then next, the cytotaxonomy. It is based on the cytological information like chromosome number, structure, behavior, etc. And the third one, a very important one, the chemotaxonomy. The branch, it is uses to chemical constant of the plants. Okay, so this is how exactly, so this numerical taxonomy, cytotaxonomy and chemotaxonomy, they act as other sources to resolve in the problems in the classification. By using this classification, there are various biologists, they try to learn and classify exactly. Okay ಮಕ್ಕಳೇ, ನೋಡಿ, ನನಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಂತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಳಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಮೊದಲನೇದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಟ್ಯಾಕ್ಸನಮಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರಿತ ವರ್ಗೀಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಯಾವ ಯಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶಗಳಾದಂಗೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ನಂಬರ್ಸ್, ಕೋಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೂರಾರು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ದಿರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ತದನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೈಟೋಟ್ಯಾಕ್ಸನಮಿ. ಈ ಸೈಟೋಟ್ಯಾಕ್ಸನಮಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೈಟೋಲಾಜಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೈಟೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಜೀವಕೋಶಾಧಾರಿತ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಜೀವಕೋಶದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತೆ, ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೀಮೋಟ್ಯಾಕ್ಸನಮಿ, ರಾಸಾಯನಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು, ಸೊ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳು ಏನು, ಈಗ ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಫಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳು ಏನಿದೆ ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಮಿ, ಸೈಟೋಟ್ಯಾಕ್ಸನಮಿ, ಕೀಮೋಟ್ಯಾಕ್ಸನಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಟು ರಿಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? So after this one, let us study the whatever the groups, okay, so which is comes under the kingdom Plantae. In that one, first one is the algae. Okay, in that one, first one is the algae. Algae ಅಂದರೆ ಏನು? ಪಾಚಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನು ಇವುಗಳ ಒಂದು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೊಂದೇ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಲ್ಗೆ, ಪಾಚಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ.
First of all, the question arises, how can you define the algae? Okay, so the definition for the algae are chlorophyll bearing or chlorophyllous. It is a simple thalloid, autotrophic, chlorophyll bearing and aquatic. That is, it may be found in both freshwater and marine water organisms. Okay, so that means algae, they are simple. Okay, they are the very simple. During period of evolution, they are the first form of the plants, isn't it? They are the simple. And thalloid means leafy like structure, dorsoventrally flat, isn't it? Dorsoventrally flat. That is a thalloid or leafy like structure. And even they are autotrophic. They are also containing the chlorophyll pigment so that they can prepare their own food. That's why they are called autotrophic in nature. And chlorophyllous, they are containing chlorophyll pigments, isn't it? And aquatic, where they are present actually? So they are present in fresh water as well as marine water. You know the differences between fresh water and marine water? The running water, small ditches, lakes, okay, so streams, these are all comes under the fresh waters. Marine water means oceanic water, sea, okay, so salty, marshy, okay, areas, these are all will be considered as the marine waters. So the algae are simple, thalloid, autotrophic, chlorophyll bearing and aquatic organisms. Then when it comes to the characteristic features, most of them are aquatic forms found in both in fresh water and marine water. Okay, and they also occur in moist stones, soils and wood. Okay, so where they will be generally grow, even the water is always present. Okay, the watery areas, the moist stones, the water will be present always. Then the soil, which is always containing the water content, and the woods, generally evergreen forest and areas and all, there will be always raining, isn't it? So then those will be considered as the moist stones, soils and woods. And I told you, so in the beginning only, they are photosynthetic in nature. They can prepare their own food. The plant body is called thallus. And some occur in association with fungi. Okay, so there are some species of the algae, they can grow as an association of that is a fungi also. Okay, so then for example, some species of the algae, they grow on the sloth bears. Okay, and the lichens, the association of algae and fungi. In the earlier classes I told you the algal component, fungal component, how they are associated each other. Okay, ಮಕ್ಕಳೇ, ಏನು ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಾಚಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಾಚಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆಲ್ಗೆ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಚಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದರೆ ಪತ್ರಹರಿತು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸರಳವಾದ ಜೀವಿಗಳು. ಮತ್ತು ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆ ರೀತಿಯ ರಚನೆ, ಡಾರ್ಸಲ್ ಮತ್ತು ವೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸಮತಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್, ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಪೋಷಕಗಳು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನೀರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನಾನು ನಂತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸು ಅಥವಾ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸಿಹಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಂ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೇವಾಂಶ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ. ಮತ್ತು ವುಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಏನು ಮರದ ದಿಂಬಿಗಳು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಅಥವಾ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲೈಕನ್ಸ್ ಅಂತ, ಸಹಜೀವನ ಅಥವಾ ಸಹಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು
ಇದು ಫಂಗೈ, ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಏನು ಪಾಚಿಗಳ ಸಹಜೀವನತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಲೈಕನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಲ್ಲು ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲ 1 ಅಥವಾ 2 ಪ್ರಭೇದಗಳು ಈ ಸ್ಲಾತ್ ಬೀರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಒಂದು ದೇಹದ ಮೇಲೆ, ಕೂದಲ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, so whenever it comes to the algae particularly, see they occur, okay, the form and the size of the algae is highly variable. So that means they occur as microscopic unicellular. If you take example Chlamydomonas, okay, microscopic unicellular forms, and the colonial forms, volvox, they look like a colonies. The volvox is the best example. And there may be filamentous, okay, so Electrix and Pyrogera. So these are the species of the algae. They are found in the form of the filamentous, okay. And even some of the species, they are found in the massive plant forms or the massive plant bodies. You must have heard about the kelps, okay. So these are all the species. That means the form and the size of the algae is highly variable, okay. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಕಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಲಾಮಿಡೋಮನಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಲೋನೀಸ್ ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ವಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಒಟ್ಟಾಟಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗುಂಪು ರೀತಿ, ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಲೋನೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಲ್ವಾಕ್ಸ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಅಂದರೆ ನಳಕ್ಕೆ ರೀತಿ ರಚನೆಗಳು ಅಂತ ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲೋಥ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈರೋಗೆರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಆಕಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಗಳು. So whenever it comes to the reproduction, okay, whenever it comes to the reproduction, how they reproduce, the question rises. Yes, the algae reproduce by vegetative, okay, asexual and sexual methods also. So that means even though they are the simple organisms, they are able to reproduce by the vegetative forms also, asexual without the involvement of the gametes, and the sexual with the involvement of the gametes. So let us discuss one by one. In that one, what are those one? The first case, as I said, the reproduction in algae with respect to the vegetative reproduction, generally we can see fragmentation, okay. The fragmentation, what is the meaning of the fragmentation? See, due to the different reasons, whatever the algae which is present in the water, okay, it may get converted into number of fragments, okay. Then due to the water current, due to the disturbance of the any other organisms, in such a cases, whatever the number, each fragments, okay, get separated from the parental plants, that each and every fragment develops into a separate individuals, okay, into the thallus. So this type of the reproduction is known as vegetative reproduction, okay. Are you getting? Yeah. And the second one, the asexual reproduction. You can identify the left side, which is given the example for the fragmentation in case of the Spirogera, okay. Then asexual, the terminology itself indicates there is no fusion, there is no opposite gametes by the production of the spores, okay. So that is asexual reproduction takes place by the formation of the motile zoospores. So that can move. That means the zoo, they look like animal spores. That's why they are called zoospores. Here they have given the structure. They are flagellated due to the presence of whatever the flagella. They are motile. They germinate to give rise to new plants. Okay. So this is what it will be considered zoospores. That means asexual reproduction takes place by the formation of the motile zoospores. Okay, fine. And the next one is sexual reproduction. When it comes to the sexual reproduction, takes place by the fusion of the opposite gametes, that is a male and female,
ಓಕೆ, ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಏನು ಈ ಒಂದು ಪಾಚಿಗಳ ಒಂದು ಅಥವಾ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಅವುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ, ಅಂದರೆ ವೇಗವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನೀರು, ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಏನು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಒಂದು ತುಂಡುಗಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ತುಂಡುಗಳು ಅಥವಾ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೈರೋಗೇರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವ. ಉದ್ದುದ್ದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀರು, ಜೋರು ವೇಗವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಗಾಳಿಯಿಂದ, ಹೀಗೆ ಆ ಭಾಗಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನಂತರ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್, ನಿರ್ಲಿಂಗ ರೀತಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ. ನಿರ್ಲಿಂಗ ರೀತಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಝೂ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಯಾಕೆ ಝೂ ಅಂದರೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್, ಪ್ರಾಣಿಯ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಗಳ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಝೂ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವ. ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಕೂದಲು ರೀತಿ ರಚನೆ ಇರೋದರಿಂದ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಲೊಕೊಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ಮೊಟೈಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಝೂ ಸ್ಪೋರ್ಗಳು ತದನಂತರ ಹೊಸ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪಾಚಿಗಳಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಂತರ ಲಿಂಗ ರೀತಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಥ್ರೂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಲಿಂಗಾಣುಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಣುಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ, ಒಂದೊಂದನ್ನು ನೋಡೋಣ. See, as I was telling about the sexual reproduction in case of the algae, okay, so that means the sexual reproduction takes place by the fusion of the gametes, the fusion between the similar male gametes. Similar male and female gametes is called isogamous. Okay, so that means in case of the Chlamydomonas and the Spirogyra, we can see this type of the fusion. That means the fusion of gametes similar in size. They may be flagellated. So example, Eleutheryx, or non-flagellated in case of the motile Spirogyra. So they are similar, almost all they are similar. So that's why it is also called the fusion of similar male and female gametes is called isogamous. Okay, so this is also a sexual reproduction, type of the sexual reproduction. When it comes to the anisogamous, okay, the fusion between the dissimilar gametes. The fusion between two dissimilar gametes, or the two gametes, they are dissimilar in size. Example, if you see the example in case of the Eudorina, okay, Eudorina, the female is larger and the male is smaller, but still they undergo fusion. Okay, still they undergo fusion. So this type of the reproduction, that means the fusion between dissimilar gametes is called anisogamous. Okay, so Eudorania and even Chlamydomonas also, there are some cases they will be smaller and the larger also they undergo fusion. Okay, so that is one of the example. The next, oogamous. So this is a very important one. The fusion between one large non-motile, that is a static female gamete or the egg, and a smaller motile male gamete. Are you getting? The fusion of or fusion between the motile smaller male gamete with large non-motile female gamete is called oogamous. Oo means egg. Okay, so this type of the reproduction is known as oogamous. Example, Volvox, and in Fucus we can see. So this type of the reproduction. Okay, ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಲಿಂಗಾಣು ರೂಪದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ 3 ರೀತಿಯ ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಯೋಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ಒಂದೇ
ಒಂದು ಏನು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ, ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಸಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಐಸೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೂದಲು ರೀತಿಯ ರಚನೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಎಲುಥ್ರೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನ್ ಫ್ಲಾಜೆಲೇಟೆಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಫ್ಲಾಜೆಲ ಇರಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಪೈರೋಗೇರಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವು ಕೂಡ ಏನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಅನೈಸೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಮಿಲರ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಯುಡೋನೇರಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಯುಡೋರಿನಾ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯುಡೋರೇರಿಯನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇವನ್ ಕ್ಲಾಮಿಡಮಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಇಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅನೈಸೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ತತ್ತಿ ಅಥವಾ ಎಗ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ನಾವು ಮೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ತತ್ತಿ ಎಗ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗಂಡು ಏನು ಲಿಂಗಾಣು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಮೊಟೈಲ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಾಜೆಲ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆ ವಾಲ್ವಾಕ್ಸ್, ಫಿಕಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಆಗ್ಬೋದಾ? So after this one, whenever it comes to the algae, why we are studying, the question arises. Why we have to study about the algae? Okay, there are the number of uses of algae with respect to the economic importances. So that's why we have to study, or we are studying about the algae. Okay, so let us discuss about the benefits of the algae. What are the benefits? Okay, so let us discuss one by one. In that one, first one is so this question they can ask in the exam also. Give the economic importance of the algae, or write the economic importance of algae, or what are the benefits of algae, what are the uses of algae. Everything is the same, okay, but the question is differs, but the answer should you write the similar only. The first one, okay, through the photosynthesis they fix the off of the total carbon dioxide on the earth and increases the level of the dissolved oxygen. That means at least the 50% of the total carbon dioxide fixation is carried out by algae through the photosynthesis, so that it plays a very important or the vital role during fixation of the carbon dioxide and releasing of the oxygen as well as the dissolved oxygen into the atmosphere. And they are primary producers and the basis of the food cycle of all aquatic animals. You know very well that. So in the aquatic ecosystem they play a vital role in the form of the producers. Okay, so that means they are the primary producers and the basis of the food cycle of the all aquatic animals, isn't it? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾಚಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ? ನಮಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಕೂಡ ಇದೆ ಆಯ್ತಲ್ವ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಾಗ ಅದರ ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಅದರ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 50% ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಮತ್ತು ಏನು ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪುನರೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 50% ಹೆಚ್ಚು, ಸರಿಸುಮಾರು 50% ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತೆ ಆಯ್ತಲ್ವ. ಮತ್ತು ಕರಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಆಯ್ತಲ್ವ. ಮತ್ತು ದೇ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭೌಮಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನೀರಿನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಈ ಒಂದು ನೀರಿನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉತ್ಪಾದಕಗಳು ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಲ್ಗೆ, ಪಾಚಿಗಳು ಆಯ್ತಲ್ವ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಆಹಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ಪಾದಕಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. So then the third one is about the 70 species of the marine algae, they are used as a food. Okay, so that means many algal species they are used as a food by the man and as a fodder for the cattle. Okay, example, the
Porphyra, and even the Laminaria and the Sargassum. Okay, so they are used as a food for both humans as well as a fodder for the cattle. Then the next one is agar. You must have heard about the agar. Okay, so agar is one of the commercial product obtained from the red algae like Gracilaria and Giladium, and in the preparation of the ice creams and jellies as well as the preparation of the tissue culture in the nutrient medium, and the agar is also used for the microbial culture in the pathological laboratories. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಏನು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಸರಿಸುಮಾರು 70 ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಈ ಒಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದ್ರದ 70 ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಆಹಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮೇವಾಗಿ ಫೋಡರ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪೊರ್ಫಿರಾ ಅಂತ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಭೇದ ಲ್ಯಾಮಿನೇರಿಯಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ಗಾಸಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ನಶೆ ಏನು ಪಾಚಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಇವುಗಳ ಒಂದು ಬಳಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಗಾರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಗಾರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಸಿಲೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಿಲಾಡಿಯಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಂದ ಏನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜೆಲ್ಲೀಸ್ನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ, ಆ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಗ ರಚನೆ ಅಧ್ಯಯನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಪೋಷಣೆಗೆ ಆ ಲ್ಯಾಬ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಗಾರ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. And some marine brown and red algae, they produces the hydrocolloids. Hydrocolloids is nothing but the water holding capacity or the water holding substances. Example, algin, the brown algae, and carrageen, the red algae. So these are used commercially. Okay, these are used commercially during the packaging of the flowers and vegetables, etc. Okay, and even the protein rich unicellular algae like chlorella and spirulina are used as a food supplements by the space travelers. Okay, you must have heard about the nowadays it is available in the market. The spirulina, it is available in the both powdery as well as the tablet forms. Okay, which is very nutritive as well as the having very good calorific value also. Okay, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ತದನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅದರಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಮೆರೈನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಸಮುದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂದು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಆಲ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಲ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಕೆರಾಜಿನಿನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ. ಇದು ಏನು ಇವತ್ತು ಇಂಪೋರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಗಳನ್ನು ಬಾಡದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲಾಗಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಅತ್ಯಂತ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕಕೋಶ ಆಲ್ಗೆಗಳು, ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈರುಲಿನಾ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಯಾರು ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಒಂದು ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇಂತಿಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟಿರಲಿ ಬಿಡಿ, ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ, ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ವಿ ವರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟುಡೇ we were discussed about the various classification, that is artificial, natural and phylogenetic system of classification. Then after we were discussed about the general characteristics of algae as well as the uses or benefits or economic importance of algae. So let it be next class we will continue with respect to the
divisions or the classification of the algae. Okay, thank you, have a nice day.